Yes, good morning officers. Time for today's current affairs videos. 21st August 2025. So first let's have a quick glance at what are the topics we are going to cover today. Okay. So the topics we are going to cover today are, first topic, India's democracy failing the migrant citizens. This comes under GS paper 1 and paper 2 because historically that is related and governance also it is related and social justice. So all the three major topics are being covered. Next, Russia welcomes Wang Yi's visit and the positive turn for India-China ties. This comes under international relations, economy, GS2 and GS3. Next, Lok Sabha clears bill that bans real money gaming. So gaming apps comes under GS2 as well as GS3, SNT as well as governance. So therefore very important topic. So a lot of people are losing money on this. Therefore this is very important. Third topic for today. And finally, second topic and first topic. And next topic is global uncertainty in external demand, a major track to growth. So this comes under GS2 and GS3, economic development. Fourth topic. And finally, bills to oust arrested PM, CMs trigger house chaos. GS2, governance and polity, very important. So these are all the major topics we are going to cover today, one by one. Slides will be provided, PDF files will be provided. So have a quick glance at all of them and collect the most important points which are useful for your prelims as well as for your mains. So keeping that in mind, let's move ahead with each topic and we will be discussing what possible questions can come in terms of prelims as well as mains will also be discussed today. So keeping that in mind, let's move to the first topic. India's democracy is failing the migrant citizens. Okay, fine. So let's move ahead. First, what are the things migrants, movement, governance issues, social issues, all of these things are interconnected to each other. So when such kind of topic comes, what are the things that we have to keep in mind? First, mass disenfranchisement of migrants. That is the first thing that we have discussed. Second, electoral infrastructure gaps. So more migrant workers will be given, they'll be given citizenship, then voters will change. So that dynamics also has to keep it into mind. Next, socio-political marginalization. This is another major thing that we have to discuss. And finally, evidence from data and trends. We have to look at the statistics. And next, what are the reforms and democratic significances about this particular topic will also be discussed in this. So these are all the major things that have to be discussed. So let's move it. So first, on the statistics part, disenfranchisement of migrants. 3.5 million migrant voters deleted in SIR. Throughout the month, we have been talking about special investigative revisions where people's Aadhaar cards and all these things are not being given, people not being given citizenship. Should they be included in the voters, though they have lived for a long time, chala elli ikkada unna sare, వాళ్ళకి citizenship rights ani lekapodamo. So all these things are the basic problems that migrants have to face. So keeping that in mind, permanently migrated. So actually, though they are staying here, వాళ్ళందరినీ almost permanent migrated citizens లాగానే treat చేస్తున్నాం కానీ they are not being included or inclusive. So inclusion has some problems. That's also what we have to discuss. So ఇలా చేయడం వల్ల ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ వల్ల వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఓటింగ్ రైట్స్ మైగ్రెంట్స్కి భయంకరంగా దెబ్బతింటారు. ఫస్ట్ ఎక్కడెక్కడ అట్ ఆరిజిన్ అండ్ డెస్టినేషన్, అంటే వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి అయితే వచ్చారో ఆ కంట్రీలో ఓటింగ్ రైట్స్ రావు, వచ్చిన కంట్రీ మన కంట్రీలో కూడా ఓటింగ్ రైట్స్ దొరకట్లేదు. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. ఇది డబుల్ స్టార్ అన్నమాట. దానివల్ల దే విల్ బి సోషల్లీ బీ వెరీ వెరీ ఎక్స్క్లూడెడ్. ఇట్ ఈస్ అ మేజర్ పాయింట్. నెక్స్ట్, residence linked registration and in-person verification make the system unfriendly to mobile citizens. That is the major problem. So residence like registration and in-person verification, ఈ రెండు ఇది వెరీ అన్ఫ్రెండ్లీ. ఎందుకంటే బేసికల్గా మనము మీకు తెలుసు సెన్సస్ టైంలో పీపుల్ కమ్ టు యువర్ హౌస్, దే ఫైండ్ అవుట్ హూ యు ఆర్, వాట్ యు ఆర్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ ద హోల్ థింగ్ గోస్ ఫర్ అ టాస్. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ థింగ్. సో ఇలా జరిగినప్పుడు ఏంటి పరిస్థితి, వాట్ ఈస్ ద పరిస్థితి, దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు థింక్. సో ఈ వాళ్ళు మైగ్రెంట్స్ అనగానే ఒకలాంటి నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్, వాళ్ళకి సరిగ్గా డాక్యుమెంట్స్ అందక చేయకపోవడం, ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఇవ్వకపోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా చాలా 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 జరుగుతుంది. సో అది పెట్టుకుని మైండ్లో చూసుకుంటే మైగ్రెంట్స్ ఏమో ప్రస్తుతానికి రెంటెడ్ రూమ్స్లో ఉంటారు, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ దగ్గర దొరుకుతారు, స్లమ్స్లో ఉంటారు, ఆర్ టెంపరీ షెల్టర్స్లో ఉంటారు. దానివల్ల వచ్చే మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళకి రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ అనేది దొరకదు. సో రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ रेसिडेंस प्रूफ क्या है,
No one knows. So, ఈ ఎలక్టోరల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో మనకున్న మేజర్ పాయింట్స్ రెసిడెన్స్ ఇస్ ద మేజర్ పాయింట్. సో మైగ్రెంట్స్కి పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ ఉండవు బికాస్ దే ఆర్ స్టేయింగ్ అట్ రెంటెడ్ రూమ్స్, కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్, స్లమ్స్ ఆర్ టెంపరీ షెల్టర్స్. దానివల్ల రెసిడెన్స్ ఇస్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్, లీడ్స్ టు సిస్టమిక్ డినైల్ ఆఫ్ ఫ్రాంచైజీ. సో మనతో పాటు ఉండడానికి వాళ్ళకి బేసిక్ రెసిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఈ డిస్ఎన్ఫ్రాంచైజ్మెంట్ బికాస్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్, ఓటింగ్ రైట్స్ దొరకపోవడం, దానికి రీజన్ బేసిక్గా బికాస్ ఆఫ్ నాన్ రెసిడెంట్స్. అంటే ఇల్లు ఒక పక్క మనకి ఎట్లయితే ఇంటి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయో, ఇల్లు అడ్రస్ ఉంటుందో, పాపం ఈ మైగ్రెంట్స్కి రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్, పర్మనెంట్ రెసిడెన్షియల్ అడ్రస్ లేదు బికాస్ దే మూవ్ లైక్ నోమాడ్స్. అది బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ అంటే. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే వాట్ ఆర్ ద సోషో పొలిటికల్ things that are going to happen because of this marginalization. So this is because of regionalism, because they are from a different region which is not our country, leads to the concept of regionalism, which is a very big inequality. Migrants ni outsiders la treat chestaru, denying them job quotas, adi major problem. And welfare access dorkadu, and political space in hosts asalu dorkadu. This is the reason why this regionalism is leading to outsiders, job quotas dorkapadam, welfare access dorkapadam, host state lo అసలు పొలిటికల్ స్పేసే వాళ్ళకి ఉండకపోవడం. సో అకార్డింగ్ టు ఇది ఎవరు ప్రూవ్ చేస్తున్నారు? అకార్డింగ్ టు టిస్, టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ వాళ్ళు ఈసీఐ స్టడీ 2020 కన్ఫర్మ్డ్ అ ట్రిపుల్ బర్డన్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్యారియర్స్ లైక్ డిజిటల్ లిటరసీ అండ్ సోషల్ ఎక్స్క్లూజన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకటేమో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బ్యారియర్స్, ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలో తెలియదు. నెక్స్ట్ డిజిటల్ ఇల్లిటరసీ, అంటే మొబైల్ వాడటం కానీ, యాప్ వాడటం కానీ, ఓటింగ్ సెంటర్ ఏమీ తెలియదు. And finally, social exclusion. ఇవన్నీ దొరకపోవడం వల్ల they are never included into the mainstream at all. దానివల్ల these three problems will rise. దాన్నే ట్రిపుల్ బర్డన్ అంటారన్నమాట. సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ వల్ల ఏమవుతుంది? లోవర్ ఓటర్ టర్న్అవుట్ భయంకరంగా కింద పడిపోతుంది. దానివల్ల హయ్యర్ మైగ్రేషన్ రేట్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇన్ స్టేట్స్ లైక్ బీహార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూపీ. ఇవి మేజర్ స్టేట్స్ విచ్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ దిస్. ఎందుకంటే ఎస్ఐఆర్ కూడా, స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్స్ కూడా ఇక్కడ జరగడం వల్ల ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల వాట్ ఈస్ ద ఎవిడెన్స్? బీహార్ టర్న్అవుట్ ఓన్లీ 52.3%, లోయెస్ట్ అమాంగ్ ద మేజర్ స్టేట్స్. గుజరాత్, కర్ణాటకలో 66% to 70%. దట్ షోస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ డాక్యుమెంట్స్. ఎందుకంటే ఓటర్ ఐడి కార్డు అప్పుడు ఓటర్ ఐడి కార్డు ఇవ్వాలి, రెసిడెన్స్ ప్రూఫ్ ఇవ్వాలి, అప్పుడే వాళ్ళు ఓట్ చేయగలుగుతారు. బీహార్లో బీయింగ్ అ బిగ్ స్టేట్ ఓన్లీ 52%, అంటే 50% ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్, ఎందుకంటే మాక్సిమం మైగ్రెంట్స్ అక్కడే ఉంటున్నారు. Next, migration. 7 million circular migrants annually. 4.8 migrants seasonal ga itward shift అవుతూ ఉంటారు from June to September, especially during festivals Durga Puja and Chat Diwali లో ఇవి జరిగేవి. అదొక కాకుండా మేజర్ ఇంకో పెద్ద ఇష్యూ ఏంటంటే క్రాస్ బార్డర్ ఇష్యూ. ఇండో నేపాల్ ఓపెన్ బార్డర్ ఉండడం వల్ల చాలా కాంప్లికేషన్స్ అవుతున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ విత్ ఎలక్టోరల్స్, లిస్ట్స్ అండ్ లీగల్ ఓవర్లాప్స్ వల్ల ఇవి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. So these are all the statistic evidences of what is happening, why the turnouts are not being proper. Basically because of non-availability of identity. Identity crisis is the biggest problem. Next, reforms and democratic agreements. Em cheyali ante first em cheyalante voter IDs cheyali, portable voter IDs iyali, cross verification between origin and destination idi baga cheyali. Dani valla mobile identity systems, migrant focused outreach drives undali, itlanti pettukovali. Best example is Kerala's migration survey suggested as model panchayats to lead re-registration campaigns. So this is the solution which should be followed from all the states. Kerala edaithe panchayats ni vaadukoni, ఎందుకంటే maximum migrants will move to the rural side, city side వచ్చే ఛాన్స్ ఉండదు. సో కేరళ మోడల్ తీసుకుని మనం ఇట్లాంటిది చేసుకుంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు రిఫార్మ్స్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? లార్జెస్ట్ ఓటర్ పర్చ్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది సిన్స్ ఇండిపెండెన్స్. దానివల్ల డెమోక్రసీ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది, ఎరోడింగ్ మైగ్రెంట్ డిగ్నిటీ అండ్ సైలెన్సింగ్ ద వర్కింగ్ పువర్. ఎవరైతే మన దేశంలో వచ్చి హ్యాపీగా పెద్దాం అనుకుంటున్నారో మైగ్రెంట్స్, వాళ్ళందరి లైఫ్ బిస్కెట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ అ మేజర్ ప్రాబ్లం. సో ఇది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్. అయితే సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఆల్ దీస్ డేటా క్లియర్లీ, from this data what can be enhanced, what can be done about this? So మనం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇది మొత్తం అయిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ అండర్స్టాండింగ్ దిస్ ఆర్టికల్, వాట్ ఆర్ ద ప్రాబబుల్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ విచ్ కెన్ కమ్ అప్. అండ్ దీంట్లో చూసుకుంటే మనం బేసిక్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవి మేజర్ పాయింట్స్.
వాళ్ళు యూపీఎస్సీ వాళ్ళు అడిగే క్వశ్చన్స్ ఏం రావచ్చు, దే కెన్ ఆస్క్ అ క్వశ్చన్ ఆన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్స్ యాక్ట్. దీంట్లో ఒక మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అదొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ కమిషన్, దాని రోల్ ప్రిలిమ్స్లో చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మైగ్రెంట్ ప్రాబ్లమ్స్, మైగ్రేషన్స్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, రీజన్స్ ఏంటి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, దిస్ విల్ కమ్ అండర్ సోషల్ ఇష్యూస్ యాజ్ వెల్ as సోషల్ జస్టిస్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కింద మనకి మెయిన్స్కి చాలా చాలా పనికొస్తుంది. నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ అంటే ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్, దాని ఇంపాక్ట్స్ ఏంటిది. సో ఇంపాక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఈ ఇంపాక్ట్స్ చదువుకోవడానికి దిస్ విల్ కమ్ అండర్ గవర్నెన్స్ యాజ్ వెల్ as సోషల్ ఇష్యూస్. నెక్స్ట్ రిమోట్ ఓటింగ్ మిషన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవి ఎందుకు వాడలేము, రిమోట్ ఓటింగ్ మిషన్స్ చాలా స్టేట్స్లో వాడుతున్నారు. సో వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ రిమోట్ ఓటింగ్ మిషన్స్ అండ్ వాజ్ ఇట్ సక్సెస్ఫుల్ ఆర్ నాట్? ఇట్ వాజ్ అ సక్సెస్ఫుల్ మిషన్. సో చాలా స్టేట్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి వై కాంట్ వి డూ దిస్ అనే క్వశ్చన్ రావచ్చు. అండ్ ఫైనలీ కాన్స్టిట్యూషనల్ వ్యాలిడిటీ ఏంటిది, సో దిస్ విల్ కమ్ అండర్ పాలిటీ. సో ఈ క్వశ్చన్లో మనకి, ఈ టాపిక్లో మనకి యూ హ్యావ్ అ స్కోప్ ఆఫ్ 2 మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 2 ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. అంత ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది, అందుకే దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఆల్ ద యూపీఎస్సీ స్టూడెంట్స్. So different perspectives, you have to think as if you are the administrator, and if this kind of problems come, how do you tackle with it? Ethics integrity lo kuda itlanti question adige chance chala chala scope undi. So these are the points that you have to keep in mind, and then you read the article, go through these points, check on all your basic notes, any basic questions. Intlo prelims as well as mains questions je scope ento kuda meer alojiste, it will be very very useful for your preparation. The next important topic is Russia welcomes Wang Yi's visit and the positive turn in India-China ties. If you understand this, positive ties, and Russia, we know it's been a brilliant partner for all of us for a very long time. Now we have to think what can be the possible situations in which things can be done. So atla aloచించుకుంటే మనం జాగ్రత్తగా what can be the possibilities. First one, if you observe, what is the strategic context? So we already visits Jaishankar and Yang Yi's visit is already done. So Russia దగ్గరికి వెళ్ళారు. సో రష్యాతో ఉండడం వల్ల ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ పెరగచ్చా, లేదా చైనా రష్యా కలిసి ఇండియాని తినేచ్చా, లేదా ఇండియా ముగ్గురు కలిసి ఒక ప్యాక్ట్ ఫామ్ చేసుకుని ఇండియాని ప్రొటెక్ట్ అవుతుందా, ఇండియాకి బెనిఫిటా అనేది ఓవరాల్గా అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి. సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సింది అసలు స్ట్రాటజిక్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటిది, డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్స్ ఏమేమి జరిగినాయి, దెన్ ఎకనామిక్ డ్రైవర్స్, వాట్ ఆర్ ద ఎకనామిక్ డ్రైవర్స్, అండ్ ఇండియాస్ డైలమా, పెద్ద క్వశ్చన్ ఇది. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో దీంట్లో చూసుకుంటే ఫస్ట్ చైనా హోస్టెడ్ తాలిబాన్ అండ్ పాకిస్తాన్ హోస్ట్ చేసింది ఇన్ కాబుల్ టు డీపెన్ సిపిఈసి బిఆర్ లింక్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ చైనా. వాళ్ళ క్రక్స్లో మనకి చాలా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది, అది మేజర్ పాయింట్ మనకు తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ని ఒక జియో ఎకనామిక్ బ్రిడ్జ్లా వాడుకుందామని చైనా ఓవరాల్ strategy. Why this is very important? Afghanistan is very very important for us. A big video has been done by Afghanistan and Taliban and all these things, we have done it. So between Central Asia and South Asia enti paristhiti, idoka point. Next, Beijing trying to fill the power vacuum left by the West. So these are the major things in terms of strategy. First, Taliban Pakistan in Kabul for this deal, CPEC as well as corridor ki as well as road link ki. Next, Afghanistan is center of attraction petti economic bridge between Central Asia and South Asia ki market access. So this is market access. Next, ఇలా చేయడం వల్ల డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్స్ వాళ్ళు మీట్ అవడం వల్ల డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్స్ ఏమైనా, ఫస్ట్ పాకిస్తాన్ యాక్సెప్టెడ్ తాలిబాన్ ఎన్వాయ్ యాజ్ అన్ అంబాసిడర్. రష్యా has also accepted that. Pakistan is accepting it. China is accepting it. ఇండియాకేమో పరిశాన్ అవుతుంది మధ్యలో. సో దీనివల్ల క్రీపింగ్ ఇంటర్నేషనల్ లెజిటిమసీ ఫర్ తాలిబాన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. నేను చెప్పాను కదా వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పాను, ఒక్కసారి రష్యా వన్స్ ఇట్ స్టార్టెడ్ కాలింగ్ ద ఫారెన్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తాలిబాన్, ఎవ్రీథింగ్ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ఫర్ అ టాస్ అది. సో దిస్ ఇస్ బౌండ్ టు హ్యాపెన్, ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ న్యూ. నెక్స్ట్, దిస్ మీట్ వాస్ షిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇస్లామాబాద్ టు కాబుల్ ఆఫ్టర్ యుఎన్ శాంక్షన్స్. ఇది మేజర్ పాయింట్. సో యుఎన్ శాంక్షన్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది జరిగింది కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళందరూ షేక్ అవుతున్నారు దీనివల్ల. ఓకే ఫైన్, బాగానే ఉంది ఈ డిప్లొమాటిక్ షిఫ్ట్స్. దానివల్ల వాట్ ఆర్ ది, ఇది ఎందుకు చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ రీజన్ ఫర్ ఇట్? టాక్స్ ఫోకస్డ్ ఆన్ సెంట్రల్ ఏషియా, పాకిస్తాన్, రైల్వే ఒకటి వయా ఆఫ్ఘనిస్తాన్, ఇది ఫస్ట్ పాయింట్. మైనింగ్ ఒకటి అండ్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్, దీస్ ఆర్ ది అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ దిస్ డీల్. అంతేందుకు చైనా ఆఫ్ఘన్ ట్రేడ్ క్రాస్డ్ 1 billion లాస్ట్ ఇయర్, అది హైలైట్. బీజింగ్ eyeing Afghanistan's rare earths as well as lithium reserves,
అది సెకండ్ హైలైట్ పాయింట్. సో చైనాకి ఎకనామికల్గా రైల్వే, రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్, దీస్ ఆర్ ద టూ మేజర్ థింగ్స్. సో రైల్వేస్ ప్లస్ రేర్ ఎర్త్స్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ ఫర్ చైనా. దానివల్ల చైనా వాళ్ళతో డీల్ అవుతుంది కాబట్టి తాలిబాన్ వాళ్ళు అసలే తొక్కిపడిన జాతి కాబట్టి వాళ్ళందరికి సపోర్ట్ చేయగానే ఫుల్ ఎంకరేజ్మెంట్ వాళ్ళకి. సో దే ఆర్ రెడీ టు మింగిల్ విత్ ఎనీవన్. ఎట్లా ఉందంటే తాలిబాన్ పరిస్థితి ఐఎమ్ సింగిల్ రెడీ టు మింగిల్ లాగా ఉంది ప్రస్తుతానికి. ఎనీవన్ ఇస్ ఓకే అంటుంది బేసికల్గా, బికాస్ ఇప్పటివరకు వాళ్ళకి రికగ్నిషన్ రాలేదు కాబట్టి. సో దీనివల్ల మనకి ఏంటి పరిస్థితి? సిపిఈసి త్రూ పిఓకే డైరెక్ట్లీ ఛాలెంజెస్ ఇండియన్ సావర్నిటీ. నెక్స్ట్ చైనా, తాలిబాన్, పాకిస్తాన్, ఈ ట్రయాంగిల్ మీద ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. సో వీడియో డన్. సో అందుకే న్యూఢిల్లీ షేక్ అవుతుంది. And finally, Wang's Delhi stopover before Kabul is a symbolic balance, but India remains very, very wary. So, Wang already visit చేయడం జరిగింది, కానీ సడన్గా అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళాడు అనే వల్ల చైనా మొత్తం ఇండియా అంతా షేక్ అవుతుంది బేసికల్గా. సో దీనివల్ల మేజర్గా ఇవి కండిషన్స్ ఆఫ్ దిస్ విజిట్. సో రష్యా ఇస్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్, చైనా ఇస్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్, తాలిబాన్ ఈస్ వెరీ, వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్, బట్ ఇండియా కరెంట్లీ డైలమాటిక్ స్టేట్. ఏం చేయాలో అర్థమైంది. సో దిస్ ద హోల్ క్రక్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ఆర్టికల్. అయితే దీంట్లోంచి మనకి మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్, ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్ వాట్ కెన్ బి ద క్వశ్చన్స్ కమ్. సో ఇది ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి క్వశ్చన్స్ ఎట్లా రావచ్చు మనకి ప్రిలిమ్స్లో ఒకసారి లెట్స్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. ఫస్ట్, ఇండియా రష్యా డిఫెన్స్ టైస్ మీద మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉండొచ్చు. దీంట్లో మనము చైనా, తాలిబాన్ వీళ్ళందరినీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి, బికాస్ దట్ ఈస్ అ కరెంట్ అఫేర్. నెక్స్ట్, రష్యా, ఇండియా ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ India, Russia, China, all these are a part of SCO మీద, Quad మీద కానీ, Asian Development Bank మీద, what are the effects? So these are all very important for your prelims. చాలా చాలా important. Next, India, Russia have signed something called Action Plan for Prioritization and Implementation of Cooperation Acts. So this is a new thing. So దీనికి ఎవరు? రష్యాతో మనం ఈ డీల్ సైన్ చేసాం కాబట్టి this has a huge scope for a prelims question coming from this particular topic or a mains question coming from this topic. Especially a field lo, nuclear field lo. Nuclear field lo we have done it kabatti, it is very important. Next, 2007 lo Delhi Declaration jarigindi, Russia. So ee Delhi Declaration lo, if you observe, what is the whole point? This can come as a prelims question, Delhi Declaration. And finally, hand in hand project, evartho deal? China is the answer. So this is a very, very prelims question. So these are all the possible questions which can come from the Russia convoy నుంచి పిలవడం వల్ల. అది బేసిక్ కరెంట్ అఫేర్ అయినా దట్ ఎవ్రీవన్ రీడ్స్. బట్ హియర్ ద టైస్ బిట్వీన్ ఇండియా, రష్యా, చైనా. సో వాటి మీద వచ్చే ప్రాపర్ క్వశ్చన్స్ ఏమి ఉండొచ్చు? డిఫెన్స్ టైస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు, ఎస్సీఓ, క్వాడ్, ఏడీబీ మీద క్వశ్చన్ రావచ్చు, యాక్షన్ ప్లాన్ ఫర్ ప్రయారిటైజేషన్ న్యూక్లియర్ ఫీల్డ్ రష్యాతో ఉంది, దాని గురించి అడగచ్చు. ఢిల్లీ డిక్లరేషన్ 2007 హిస్టారికల్ కాబట్టి దాని గురించి అడగచ్చు. లేదా హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్ ప్రాజెక్ట్ చైనాతో ఏంటిది అది? సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ దే కెన్ ఆస్క్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. సో ఆ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఫైనల్గా ఇంపాక్ట్స్ ఫర్ ఇండియా ఏంటిది? దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇంపాక్ట్స్ ఏంటిది? ఇండియా బీయింగ్ కట్ ఆఫ్, అది మేజర్ క్వశ్చన్. ఎస్పెషల్లీ యూరేషియన్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్స్లో పెద్ద దెబ్బపడే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, తాలిబాన్ పాకిస్తాన్ వాళ్ళ యాక్సెస్ క్రాస్ బార్డర్ మిలిటెన్సీ భయంకరంగా పెంచే ఛాన్స్ ఉంది. వెరీ, వెరీ డేంజరస్ ఫర్ ఇండియా. డేంజర్. సో చైనా యూజింగ్ BRI టు ఎన్సర్కిల్ ఇండియా విత్ ఇన్ ఎకనామిక్ రింగ్, అదొక పెద్ద ప్రాబ్లం వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్, ఇండియా కెన్ కౌంటర్ బై డీపెనింగ్ టైస్ విత్ ఇరాన్ యూజింగ్ చాబార్ పోర్ట్ అండ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ రిపబ్లిక్స్తో మనము వీళ్ళకి కౌంటర్ ఇచ్చే ఛాన్స్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఇండియా మస్ట్ డూ క్వాడ్ అండ్ I2U2 ప్లాట్ఫామ్స్ ఫర్ బ్యాలెన్స్ చైనాస్ మూవ్స్. ఇవన్నీ చేసుకుంటే ఈ నెక్సెస్ నుంచి వచ్చే ఇంపాక్ట్స్ ఇండియా తట్టుకోగలుగుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, ఈ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. The nexus is very important. They can ask you questions about I2U2 kuda. So what is this? They can ask a question on this also. So these are all possible questions that can pop up from this particular topic. Keep that in mind. One of the most interesting topic for today is Lok Sabha clears bill that bans real money gaming. So money gaming apps chese vallandarki pedda jatka ichindi. Real money gaming. సో మీకు తెలుసు చాలా మంది పోకర్ ఆడతారు, క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ ఆడతారు, ఆన్లైన్ గేమింగ్స్ ఆడతారు. దీనివల్ల సోషల్ కాన్సిక్వెన్సెస్ చాలా బాగుంటాయి. ప్రాఫిట్ వచ్చాడు హ్యాపీగా ఉంటాడు, కానీ ద హోల్ గేమింగ్ ఇండస్ట్రీ రన్స్ ఆన్ లాసెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆన్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్.
సో దీనివల్ల వాళ్ళ సేవింగ్స్ ఎవాపరేట్ అయితే చాలా లాసెస్ అవుతున్నాయి. ఇవన్నీ చాలా దారుణాలు బేసిక్గా చాలా మంది చూడాల్సి వస్తుంది. సో దీనివల్ల ఏంటిది, వాట్ ఆర్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇట్ అండ్ వాట్ కెన్ బి లెర్న్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యూపీఎస్సీ. లెట్స్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. ఫస్ట్ అసలు ఏమేంటిది బిల్? ఇది ట్రేడ్ ఫ్రీడమ్ వచ్చిన పెద్ద జట్కా వస్తుంది ఇక్కడ. సో ద ఇష్యూ ఇస్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ దిస్ బిల్ వర్సెస్ ట్రేడ్ ఫ్రీడమ్. ఇది బేసిక్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అన్నమాట. బిల్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ బ్యానింగ్ రియల్ మనీ గేమింగ్, ఎస్పెషలీ ఫ్యాంటసీ స్పోర్ట్స్ అండ్ కార్డ్ గేమ్స్ని బాగా భయంకరంగా దెబ్బతీస్తుంది. బికాస్ చాలా మంది వాళ్ళ లైఫ్ సేవింగ్స్ అన్ని గాన్, లైఫ్ టైమ్ సేవింగ్స్ ఎవాపరేట్. అది రీజన్. గవర్నమెంట్ సెల్స్ ఇట్ యాజ్ అ పబ్లిక్ ప్రొటెక్షన్ ఓవర్ ప్రాఫిట్. పబ్లిక్ డబ్బులు అసలే మనకు డబ్బులు తక్కువ, ఇవన్నీ గేమింగ్స్లో పెట్టడం వల్ల చాలా మంది ఫ్యామిలీస్ షేక్ అయిపోతాయి. అది డేంజరస్. సో దిస్ కొలైడ్స్ విత్ ఆర్టికల్ 19(1) క్లాజ్ ఫ్రీడమ్ టు ట్రేడ్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ట్రేడ్ ఉంది, బట్ those trades should not affect the families. You can do business to make profits, to earn more money. Absolutely. No one is denying that. But you should be able to do such kind of businesses which will not hurt the families of the public. That is very important. So, freedom to trade, కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే స్టేట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ డిఫెండ్ అండర్ ఆర్టికల్ 19(6) పబ్లిక్ హెల్త్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మొరాలిటీ. ఈ రెండు కన్సర్న్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రెండింటి మధ్యన వర్సెస్ ఘర్షణ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఫ్రీడమ్ టు ట్రేడ్ ఉండాలా, లేకపోతే మీ డబ్బులు జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలా? ఇది బేసిక్ ఐడియా. అక్కడ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటిది? సోషల్ సేఫ్ గార్డ్స్, సూసైడ్స్ మేజర్ ప్రాబ్లం. చాలా మంది డబ్బులు పోగొట్టుకుని సూసైడ్స్. నెక్స్ట్ ఎడిక్షన్ ఒకటి, ఫ్యామిలీ బ్యాంక్రప్సీస్. ఇవన్నీ చూసి బిల్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ అ షీల్డ్ ఫర్ అ సొసైటీ. అది మేజర్ పాయింట్. What it does is it promotes esports as healthy twin of gaming. That's the major idea. So this comes under Article 47. This state ki oka duty to curb harmful activities. Andike state ee bill iskadam jarigindi. Article 38 obligates just a social order. Ee rendu articles are the major reason why the ban ki justification mat. Ban justified because the state has the duty according to Article 47 to curb harmful activities, Article 38 to maintain social order. ఒకటేసారి సూసైడ్స్, ఎడిక్షన్స్, ఫ్యామిలీ బ్యాంక్రప్ట్ జరిగాయి అనుకో, అంతా బిస్కెట్ అయిపోతుంది, ఫ్యామిలీస్ నష్టపోతాయి, అండ్ చిల్డ్రన్ will finally get drastically affected. The state does not want that. So therefore this is very important. So the bill uses this as a moral backbone to make sure that these kind of online betting apps, gaming apps are all facade. So వాట్ ఈస్ అ ఫెడరల్ ఫ్లాష్ పాయింట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్టేట్కి సెంట్రల్కి మధ్యన లొల్లి ఎక్కడొక్కటి జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ అ లొల్లి? ఫెడరల్ ఫ్లాష్ పాయింట్. బెట్టింగ్ అండ్ గ్యాంబ్లింగ్ కమ్స్ అండర్ ద స్టేట్ లిస్ట్, బట్ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ కమ్స్ అండర్ యూనియన్ లిస్ట్. సో ఈ రెండు కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్లో అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట, ఏది దేని కింద వస్తుంది అనేది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెంటర్ క్లెయిమ్స్ అథారిటీ అండర్ టెలికామ్ అండ్ ఐటీ లాస్, while states will call it encroachment. So this becomes center-state relations issues. Powers of center, encroachment. So దాని వల్ల ఒక సెంటర్ స్టేట్ టర్ఫ్ వార్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సుప్రీం కోర్ట్ రిఫరెన్స్ కింద వాడుకుంటాం, రిఫరీ కింద వాడుకుంటాం. సో దీనివల్ల ఎప్పుడైతే సెంటర్ స్టేట్ స్ట్రక్చర్స్ మధ్య డిఫరెన్సియేషన్స్ వచ్చాయో, దిస్ ఆటోమేటికలీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ ఫైనలీ లీడ్ టు ఫెడరలిజం ఇష్యూస్, లైక్ విచ్ డిస్టర్బ్స్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్. Delhi can dictate whether the bans are legal or not. So encroachment అనే ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే డెమోక్రసీ అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ చూసుకుంటే, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, ఇది ఒక వాయిస్ ఓట్తో ఇది పాస్ చేయడం జరిగింది. నో డ్రాఫ్ట్ కన్సల్టేషన్స్, దేర్ఫోర్ క్రిటిక్స్ విల్ హ్యావ్ అ బిగ్ సే ఇన్ దిస్. ఇది ఒక పొలిటికల్ బుల్డోజర్, అంటే ఫోర్స్ఫుల్గా యాక్సెప్ట్ చేపిస్తున్నారు ఈ బిల్ని. అపోజిషన్ లేదు, ఇచ్చి పడేస్తున్నారు. యు ఆర్ జస్ట్ పోరింగ్ థింగ్స్ డౌన్ అవర్ థ్రోట్ అనే ఫీలింగ్ అపోజిషన్ వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కానీ ఐటీ మినిస్టర్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ త్రూ కన్సల్టేషన్ అండ్ వాస్ పాయింట్లెస్. సో క్లారిటీ, నాట్ కాంప్రమైజ్, దిస్ ఇస్ వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. సో దిస్ కుడ్ బి అటాకింగ్ వాయిలేటింగ్ ప్రొసీజరల్ ఫెయిర్నెస్ అండ్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఆర్టికల్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. అందరూ లాకి ముందర ఈక్వలే అని చెప్పడం అనేది మిస్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ బేసిక్ యాంగిల్. సో ద బ్యాన్ లుక్స్ వెరీ ఆర్బిట్రరీ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో డెమోక్రసీ అండ్ డ్యూ ప్రాసెస్ మధ్యన ఒక
డిస్టర్బెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ అనమాట. ఒక్క బిల్తో స్టార్ట్ చేస్తే వేరే చాలా బిల్స్ కూడా దే విల్ ట్రై టు ఫోర్స్ అని ఒక బేసికల్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అది మాట ఎప్పుడైతే ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్స్ కొంచెం డిస్టర్బ్ అయినా ఆబ్వియస్గా దిస్ కైండ్ ఆఫ్ లొల్లి విల్ ఆల్వేస్ గో ఆన్. సో దీనికి జుడిషియల్ టెస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్, lawyers predict a constitutional challenge, trade restriction, Article 301 కింద. This is the first point. Next, freedom of profession hurt అవుతుంది Article 19 కింద, and competence clash. Sorry. So, what will the court do? It will test if the ban is reasonable or not. Is it proportionate? And ఫెడరల్ బ్యాలెన్స్ ఉందా లేదా అనేది కోర్ట్ బేసికల్గా టెస్ట్ చేస్తుంది. సో దట్ ఫైనలీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద కోర్ట్స్. జస్ట్ లైక్ పోకర్, ద బిల్ హ్యాస్ గాన్ ఆల్ ఇన్ మొత్తం అంతా. సో బట్ సుప్రీం కోర్ట్ మే కాల్ ఇట్ అ బ్లఫ్. దట్ ఇస్ ద స్టేట్మెంట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్. సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ స్టేట్మెంట్. యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ నైస్ కన్క్లూజన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఫైనల్ ఇండియన్ ఎట్లా హర్ట్ చేస్తాయి? ఈ బిల్ బేసికల్గా ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ గేమింగ్, బట్ ఇట్స్ అ లిట్మస్ టెస్ట్ టు సీ హౌ అ స్టేట్ కెన్ గో కర్బింగ్ డిజిటల్ ట్రేడ్స్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ మొరాలిటీ అండ్ హెల్త్. అండ్ దానివల్ల ఫెడరలిజం అండ్ ఫ్రీడమ్ ఇంటాక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా, కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ లేదా అనేదానికి ఇట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ లిట్మస్ టెస్ట్. సో బిల్లు పాస్ అయిందా, మొరాలిటీ ఆర్ హెల్త్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ అని క్లియర్గా అర్థమైంది. బట్ దానికి ఫ్యూచర్ కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటంటే, వెన్ ఎవర్ ద గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు, వెన్ సమ్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఆర్ సమ్మన్ ఇస్ అగేన్స్ట్, ఏమైందంటే ఓవరాల్గా బిస్కెట్ అవుతుంది, వాళ్ళని తొక్కేసే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఫ్యూచర్లో ఇట్ కెన్ స్లోలీ టర్న్ టు బి అ లిటిల్ డిక్టేటర్షిప్ కైండ్స్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఓవరాల్ దిస్ గేమింగ్ థింగ్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ బికాస్ ఇట్ ప్రొటెక్ట్స్ ద హార్డ్ ఓన్ మనీ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ప్రొటెక్ట్స్ ఫ్యామిలీస్ as well as children. So on that basis, I think the bill should pass through. This is just my opinion. So దీంట్లో మనకి యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో వాట్ కెన్ బి ద పాసిబుల్ మెయిన్స్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, లెట్స్ హావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. ఫస్ట్ చూసుకుంటే మనీ బిల్ అంటే ఏంటి, దాని మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్లో, మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అట్లనే పార్లమెంట్ పవర్స్ ఫర్ లెజిస్లేషన్, ఎస్పెషలీ వెన్ దర్ ఇస్ అ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ప్రయారిటీ ఎట్లా ఇస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్. అట్లనే ఒక బిల్లు పాస్ చేయాలంటే మనీ బిల్ ఒకలాగా పాస్ చేస్తారు, ఆర్డినరీ బిల్ ఒకలాగా పాస్ చేస్తారు, ప్రైవేట్ బిల్ ఒకలాగా పాస్ చేస్తారు. సో అందుకే మనకు మెజారిటీ టైప్స్, 2/3 మెజారిటీ కావాలా, హాఫ్ మెజారిటీ కావాలా, ప్రెజెంట్ అండ్ వీళ్ళ కావాలా, అట్లాంటి టైప్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్కి, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కాకుండా వాట్ ఎవర్ బిల్ ఈస్ బీయింగ్ పాస్డ్, ఇస్ ఇట్ ద కాన్స్టిట్యూషనల్ బిల్లా లేదా ఆర్డినరీ లెజిస్లేషన్ బిల్లా, కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ వర్సెస్ ఆర్డినరీ బిల్. సో దేర్ కెన్ బి అ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. అండ్ ఫైనలీ ఇదంతా కస్టమర్ రిలేటెడ్ కాబట్టి కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అమెండ్మెంట్ బిల్, దీని మీద కూడా మనకి ఒక ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పాసిబుల్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ కెన్ కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. మనీ బిల్ మీద పార్లమెంట్ పవర్స్ టు లెజిస్లేట్, ఎస్పెషల్లీ ఒక నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నప్పుడు ప్రయారిటీగా చేసుకోవచ్చా లేదా, అది మెజారిటీస్ ఎట్లా తెచ్చుకోవాలి, అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్, ఆర్డినరీ లెజిస్లేచర్ బిల్కి డిఫరెన్సెస్ ఏమేమి ఉన్నాయి, ఇవి మేము చదువుకోవాల్సిన పాయింట్స్. అండ్ ఫైనలీ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ గురించి కూడా కాస్త చదువుకొని మీరు ఎగ్జామ్కి వెళ్తే సూపర్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు లింక్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్ విత్ ఆల్ దీస్ టాపిక్స్. ఎందుకంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీ వాడు ఇవ్వడు. సో దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, హిస్టారికల్ ఏంటి, దాని బ్యాలెన్స్ ఏంటో చూసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు చేసుకుంటే జబర్దస్త్ రైతా. ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ ఎకానమీ ఈస్ గ్లోబల్ అన్సర్టెనిటీ ఈజ్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ అ మేజర్ డ్రాగ్ ఆన్ గ్రోత్. అంటే బేసికల్గా ది ఆర్టికల్ టాక్స్ అబౌట్ ఈ గ్లోబల్గా మనకి ఇప్పుడు టారిఫ్ వార్స్ జరుగుతున్నాయి, ఫిజికల్ వార్స్ జరుగుతున్నాయి, ఆయిల్ ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతున్నాయి, అది కాకుండా చాలా చాలా కంట్రీస్ మధ్యన వార్స్ జరుగుతున్నాయి. ఈ టారిఫ్ గోలల వల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైనల్గా మనకు కావాల్సిన డిమాండ్ ఫర్ ఇండియన్ మార్కెట్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల మన బిజినెస్ మెన్ హర్ట్ అవుతున్నారు. మన బిజినెస్ మెన్ హర్ట్ అయితే మన దేశానికి వచ్చే డబ్బులు తగ్గిపోతాయి. అది ఫైనల్గా మన జీడిపి, నేషనల్ ఇన్కమ్ మీద దెబ్బ కొడుతుంది. దానివల్ల మన గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్ భయంకరంగా తగ్గిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఓవరాల్ క్రక్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టికల్. ఓకే, సో దీంట్లో యూపీఎస్సీ యాంగిల్లో స్లైడ్ బై స్లైడ్ మనం ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏమున్నాయి ఒకసారి హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. ఫస్ట్ దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేయాల్సుకున్న పాయింట్స్ ఏంటిది, ఫస్ట్ గ్లోబల్ అన్సర్టెనిటీ, దాని ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ద డిమాండ్, ఇది ఫస్ట్. సెకండ్, రూరల్కి అర్బన్కి మధ్యన ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్, దాని యొక్క డైవర్జెన్స్ ఎంత ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు. నెక్స్ట్,
షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఇవన్నీ మిక్స్డ్ రియాక్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఏంటి? అండ్ ఫైనలీ ట్రేడ్ పాలసీస్ డ్యూయల్ ఇంపాక్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ FTAs, ఫారెన్ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, దానివల్ల ఏంటి? అండ్ ఫైనల్గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే సెక్టర్స్, MSME అండ్ సెక్టోరల్ డిస్ట్రెస్ ఎట్లా ఉందో కూడా చూసుకోవాలన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ విల్ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ఈచ్ స్లైడ్. ఫస్ట్, గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ డాంపెన్స్ డిమాండ్, అంటే డిమాండ్ తగ్గిస్తుంది. సో మనకి ఆల్రెడీ ఇప్పుడు తెలిసిందే, మనకి బేసికల్గా టారిఫ్ అండ్ జియోపొలిటికల్ అన్సర్టనిటీస్ మెయిన్ రీజన్ ఫర్ వీక్ ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్. అంటే మనకి బయట నుంచి మన ప్రొడక్ట్స్కి డిమాండ్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల ఇండియాస్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. ఇది మేజర్ రీజన్. ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ ఈజ్ రెడ్యూసింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద టారిఫ్ వార్స్. సో మోర్ టారిఫ్స్ అంటే ఏమవుతుంది? కాస్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్. హయ్యర్ టారిఫ్స్ అండ్ గ్లోబల్ టెన్షన్స్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ని భయంకరంగా తగ్గిస్తుంది. దానివల్ల ఇండియన్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్కి డిమాండ్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది. ఇలా జరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇఫ్ దిస్ హ్యాపెన్స్, దోస్ హూ ఆర్ ద గ్లోబల్ బయర్స్ అండ్ ఇన్వెస్టర్స్ విల్ ఫీల్ కాషియస్, జాగ్రత్త పడిపోతారు. దానివల్ల మన ఇంటర్నేషనల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దిస్ ఇస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు థింక్. సో లుక్ ఎట్ దిస్: అన్సర్టనిటీ, గ్లోబల్ టెన్షన్స్, టారిఫ్ వార్స్, demand, external demand reducing, buyers and investors will be cautious, therefore they will not invest, and దానివల్ల ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఓవరాల్గా తగ్గిపోతుంది. సో దీంట్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్న కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి? దీంట్లో ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం, జియో పొలిటికల్ రిస్క్స్ ఏమన్నా డిస్కస్ చేసాం, అండ్ టారిఫ్ వార్స్ ఏంటో చెప్పాను, అండ్ ఫైనల్గా అన్సర్టనిటీ. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 4 కాన్సెప్ట్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ గ్లోబల్ అన్సర్టనిటీ అండ్ డిమాండ్. దీంట్లో మనం రాయాల్సిన మేజర్ పాయింట్స్. అలానే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్లో చూసుకుంటే వాట్ ఆర్ ద రూరల్ వర్సెస్ అర్బన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ డైవర్జెన్స్. సో దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయే కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే వాట్ ఆర్ ద హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఇండికేటర్స్, రూరల్ వర్సెస్ అర్బన్ డిమాండ్ ఎట్లా ఉంది, అండ్ కన్సంప్షన్ ప్యాటర్న్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ 3 పాయింట్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్. దీంట్లో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, రూరల్ ఎకనామిక్ ఇండికేటర్స్ రిమైన్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ వైల్ అర్బన్ ఏరియాస్ ఫేస్ ద హీట్. ఇది మేజర్ పాయింట్. ఓకే, బాయంట్ అగ్రికల్చరల్ అవుట్పుట్ బాగుంది, వెరీ గుడ్, బట్ స్పెండింగ్ ఆర్ డ్రైవింగ్ రూరల్ యాక్టివిటీ. అర్బన్లో ఏమవుతుంది? అర్బన్ కన్సంప్షన్ భయంకరంగా తగ్గుతుంది, విచ్ ఇస్ యట్ టు రికవర్. ఎందుకు రూరల్ సైడ్ వై ఇట్ ఇస్ సో గుడ్? బికాస్ గవర్నమెంట్ ఈస్ హెల్పింగ్ దెమ్, హ్యూజ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. రూరల్ ఎకనామిక్ ఇది స్ట్రాంగ్ వై అంటే బికాస్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్. గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఫార్మర్స్ లైక్ క్రేజీ, తీసుకుంటారు అబ్బాయి అని చెప్పి, అండ్ మంచి పంటలు కూడా పంటాయి. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్ వై అవర్ రూరల్ ఎకానమీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. బట్ అర్బన్ సెక్టర్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్ టు ద గ్లోబల్ షాక్స్ కి ఎఫెక్ట్ అయ్యే సెక్టర్ ఏంటిది? అర్బన్ సెక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ రీజన్స్. ఓకే, సో వై గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ వస్తుంది కాబట్టి రూరల్ ఎకానమీ ఇస్ బాయింట్, అండ్ మంచి వానలు గిన్నెలు పడ్డాయి కాబట్టి పంటలు మంచిగా పండినాయి. సో ఫార్మర్స్ ఆర్ హ్యాపీ, రూరల్ సైడ్ హ్యాపీ, రూరల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ స్ట్రాంగ్. కానీ గ్లోబల్ ఎఫెక్ట్స్ని షేక్ చేసేది ఎవరు చెక్ చేస్తారు? అర్బన్ వాళ్ళు. సో అది మేజర్ పాయింట్. అయితే దీంట్లో షార్ట్ టర్మ్ గ్రోత్ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేయబోయేది అంటే మానిటరీ పాలసీ ఎఫెక్ట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్, సప్లై సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ కొన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ఫిజికల్ సపోర్ట్ ఉండాలి ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, అండ్ ఫైనల్లీ ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ ఏం జరిగింది. దీస్ ఆర్ ద 4 మేజర్ పాయింట్స్ దట్ వీ విల్ బి డిస్కసింగ్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ది అవుట్లుక్ ఫర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఇస్ కాషియస్ విత్ సపోర్టివ్ పాలసీస్ అండ్ పాజిటివ్ సప్లై సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మనకి డిమాండ్ సైడ్ లేవు, బట్ సప్లై సైడ్ ఉన్నాయి. బట్ డిమాండ్ సైడ్ has a major drop, but supply side fantastic effect. So policy makers ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నారు? కాంబినేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇన్ సర్టన్ సెక్టర్స్ టు ఆఫర్ సమ్ రిలీఫ్. సో ఫండమెంటలీ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్, జస్ట్ లైక్ ద రూరల్ సైడ్. అర్బన్ సైడ్లో కూడా గవర్నమెంట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్. అండ్ ఈ ఎక్స్టర్నల్ షాక్స్ ఏవైతే తగిలినాయో, నెగటివ్ షాక్స్, ఓవరాల్ గ్రోత్ని భయంకరంగా తగ్గించే ఛాన్స్ ఉంది. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ డిపెండెంట్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ ద మానిటరీ పాలసీ, వేర్ ఆర్బీఐ డిసైడ్స్ ద ఇన్ఫ్లేషన్ రేట్స్, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. సప్లై సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అవి స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి, కానీ డిమాండ్ సైడ్ మనకి ఫ్యాక్టర్స్ లేవు. ఫిజికల్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్, అండ్ దీనివల్ల మనకి ఎకనామిక్ అవుట్లుక్ కొంచెం బెటర్ అయ్యి రిలీఫ్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో షార్ట్ టర్మ్లో మాత్రమే ఇవన్నీ పనికొచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ట్రేడ్ పాలసీ, దానివల్ల డ్యూయల్ ఇంపాక్ట్. దీంట్లో మనము
మాట్లాడాల్సిన పాయింట్స్ ఏంటంటే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్, ఇండియా యూకే ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ మేజర్లీ. నెక్స్ట్ టారిఫ్ వార్స్ సెకండ్ పాయింట్, ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ ఏమున్నాయి అదొకటి, అండ్ ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ ఏంటి. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ విల్ హ్యావ్ టు డిస్కస్. దీంట్లో సింప్లిఫైడ్గా రాసుకుంటే యూకే ఇండియా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ సైనింగ్ ఈజ్ పాజిటివ్. మొన్న ఒక వీడియో చేయడం జరిగింది, వై ఫార్మర్స్ వర్ సో హ్యాపీ విత్ ద ఇండియా యూకే FTA. సో మనకి భయంకరంగా ఎక్స్టర్నల్ మార్కెట్ డిమాండ్ వచ్చింది, కానీ టారిఫ్ వార్స్ వల్ల కొంచెం తగ్గింది. సో క్రియేట్ యాంగ్జైటీ. One deal opens opportunities, another imposes new trade barriers. So this is a balance between opportunities and barriers. So there should be a proper balance between them. For example, free trade ఏం చేస్తుంది, సపోర్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ని భయంకరంగా సపోర్ట్ చేస్తుంది. టారిఫ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి, వాటిని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నాయి. దానివల్ల ఒక మిక్స్డ్ సెంటిమెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది విత్ ఇన్వెస్టర్స్ అండ్ బిజినెసెస్. సో ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్స్, while tariffs are putting restrictions on the exports. So it is a mixed game which is going on. Therefore, investors as well as business people are a little bit worried. So these are the major points that we have to discuss. So trade policy dual impact. Dual entity, ఒకటేమో పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది, ఇంకోటేమో నెగటివ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో ఓవరాల్గా మనకు పాజిటివ్ ఉండాలి కానీ నెగిటివ్ ఉండకూడదు కదా. సో ఆ ట్రేడ్ బ్యారియర్స్ తగ్గించడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు పాజిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. అండ్ ట్రేడ్ పాలసీ అట్లా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఫైనల్గా బిగ్ సెక్టర్స్ ఏవి హిట్ అవుతాయి, MSME అండ్ సెక్టరల్ డిస్ట్రెస్ ఏమున్నాయి. సో దీంట్లో మనం దేని గురించి మాట్లాడాలంటే వల్నరబిలిటీ ఆఫ్ MSMEs, దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ప్రతి సెక్టర్ ఒక ఇంపాక్ట్స్ సెకండ్ పాయింట్, ఎంప్లాయ్మెంట్ స్ట్రెస్ థర్డ్ పాయింట్, అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఓరియంటెడ్ సెక్టర్స్ ఏమేమితున్నాయో వాటికి వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. These are the 4 major concepts that we have to mention. So దీంట్లో మనకి MSMEs చూసుకుంటే స్ట్రెస్ ఆర్ విజిబుల్ ఇన్ MSMEs, ఎస్పెషల్లీ దోస్ లింక్ టు ద US. ఎందుకంటే టారిఫ్స్ అన్ని వాళ్ళే ప్లేస్ చేస్తున్నారు కాబట్టి, ఎస్పెషల్లీ అపారల్, టెక్స్టైల్స్, ఫిషరీస్ దీంట్లో గోల అయిపోతుంది. టారిఫ్స్ పెంచేశారు, సో ఎక్స్పోర్ట్ కాస్ట్ పెరిగిపోతుంది, సో బయర్స్ తగ్గిపోతారు. అది మేజర్ రీజన్. సో దిస్ విల్ లీడ్ టు లెస్ డిమాండ్. Once there is less demand, though supply strong, demand లేనప్పుడు ఎంత సప్లై ఉంటే ఏంటి వేస్ట్ కదా. నెక్స్ట్ దానివల్ల ఎందుకు ఇంక్రీజ్డ్ కాస్ట్స్ అండ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ US. అండ్ టారిఫ్ ఎక్కువ పెంచడం వల్ల ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతాయి, జాబ్స్ తగ్గిపోతాయి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ స్మాలర్ ఫార్మ్స్. దిస్ ఇస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాటర్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫైనాన్షియల్ స్ట్రెంగ్త్ భయంకరంగా తగ్గిపోతుంది, అండ్ ఈ షాక్ని అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం తగ్గిపోతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎక్స్పోర్ట్ ఆపర్చునిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ లాస్ట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఓవరాల్గా సెక్టోరల్గా బాగా దెబ్బతింటున్నారు. MSMEస్కి ఇట్ హ్యాస్ టు అబ్జర్వ్ ద షాక్స్ ఎస్పెషల్లీ ఫ్రమ్ ద ఎక్స్పోర్ట్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద జాబ్ సైడ్. సో ఎక్స్పోర్ట్స్ తగ్గిపోయినంటే MSMEs ప్రాఫిట్స్ తగ్గిపోతే జాబ్ లే ఆఫ్స్ అవుతాయి, అండ్ ఫైనల్లీ ఫ్యామిలీస్ విల్ గెట్ ఎఫెక్టెడ్. దీస్ ఆర్ ద మేజర్ థింగ్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ పర్టికులర్ ఎక్స్టర్నల్ డిమాండ్ వల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్. అయితే ఈ పర్టికులర్ టాపిక్లో మనకి ఎట్లాంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఆర్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ రావచ్చు ఒకసారి క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. సో ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, మానిటరీ పాలసీ కమిటీ వాళ్ళ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, దాని ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, ఇంపాక్ట్స్ ఏంటి, ఇది మనకి మెయిన్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. నెక్స్ట్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఏంటి, based on the projections, what can be the new businesses which can be established. So this can come under mains question. Next, multiple sectors, especially US, textiles, apparels, fisheries wall effects valla social get effect avutaru. So this will come as a mains question. And finally, export dependent sector issues ఏమేమి ఉన్నాయి, this can also come as a mains question. So if you observe, మనకి ఉన్న ఆర్టికల్లో మానిటరీ పాలసీ ఒకటి, రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రొజెక్షన్స్ ఒకటి, మల్టిపుల్ సెక్టర్స్ వల్ల ఎఫెక్ట్స్ ఒకటి, అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ డిపెండెంట్ సెక్టర్స్ వల్ల ఏమేమి ఇంపాక్ట్స్ అవుతాయో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్. GS3కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. ద మోస్ట్ సూపర్ యాక్టివ్ ఆర్టికల్ ఆఫ్ దిస్ టుడేస్ హిందూ న్యూస్ పేపర్ ఇస్ బిల్స్ టు హౌస్ట్ అరెస్టెడ్ PM CM ట్రిగర్స్ హౌస్లో కేయాస్. సో ఆల్రెడీ అరెస్ట్ అయిన CM PM ఎవరు అంటే వాళ్ళని తీసేయడం బెటర్ అని చెప్పేసి అమిత్ షా గారు ఈ బిల్ పాస్ చేయడం జరిగింది. సో దీంట్లో మన కాన్స్టిట్యూషన్ వ్యాలిడిటీస్ ఏంటి, దాంట్లో పాయింట్స్ ఏంటో ఒకసారి క్విక్ గ్లాన్స్ కొడదాం. సో 3 బిల్లు తీసుకురావడం జరిగింది. సో బిల్స్ టు బేసికలీ రిమూవ్ PM కానీ CMs కానీ ఎలక్టెడ్ లీడర్స్ అరెస్టెడ్ ఆన్ సీరియస్ క్రిమినల్ ఛార్జెస్. సో ఇక్కడ ఇష్యూ ఈజ్ అబౌట్ అరెస్టెడ్.
సో ఈ రిపోర్ట్ని వాళ్ళు జాయింట్ పార్లమెంటరీ కమిటీకి పంపించడం జరిగింది. దాని రిపోర్ట్ వింటర్ సెషన్లో వస్తుంది. ఓకే, అమిత్ షా గారు అసలు ఈ బిల్లు ఎందుకు పంపించారు? బేసికలీ మొరాలిటీ బేసిస్ మీద అప్హోల్డ్ చేద్దాం. క్రిమినల్స్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ కింద ఎందుకు అవ్వాలి? అరెస్ట్ అయినంత మాత్రాన ఇక్కడ ఇష్యూ ఏమంటారు అంటే, అరెస్ట్ అయినంత మాత్రాన మనిషి చెడ్డవడాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ కూడా అరెస్ట్ అయ్యారు, సో వాళ్ళని తీసుకుపోయి చేయలేం కదా. కానీ ఇక్కడ అరెస్ట్కి రీజన్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆన్ వాట్ బేసిస్? స్కామ్ చేశారా, ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారా, లేదంటే రెండు సోషల్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొస్తున్నారా, లేదంటే క్రైమ్ చేశారా, దాన్ని పట్టి అరెస్ట్ రీజన్ పట్టి వెదర్ దే షుడ్ బి అలౌడ్ ఆర్ నాట్ అనేది డిస్కస్ చేసుకోవాలి. సో దీనివల్ల ఏమంటారంటే, ఒకసారి జైలుకి వెళ్ళిన వ్యక్తి కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్ ఎందుకు హోల్డ్ చేయాలి అని బేసికల్గా వాళ్ళ బేసిక్ డిబేట్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ద డిబేట్. అయితే ఆబ్వియస్గా ఏమవుతుంది, మస్తు మంది మన వాళ్ళు జైలుకి వెళ్ళి వచ్చినారు, వాళ్ళ మీద కేసులు ఉన్నాయి, క్రిమినల్ సివిల్ రెండు కేసులు ఉన్నాయి. సో ఆబ్వియస్గా క్రిటిసిజం, ఇలాంటి బిల్లు వెరీ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ అండ్ యాంటీ ఫెడరల్ బై నేచర్ అని చాలా మంది ఎంపీలు, ఎస్పెషల్లీ తృణమూల్ ఎంపీస్ వాకౌట్ చేసినారు, చించేసినారు. మొత్తం అంతా కేయాస్ అయిపోయింది. సో స్టార్మ్ ద హౌస్ వెల్, క్లెయిమ్స్ ఆఫ్ హేస్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద హౌస్ ప్రెజర్ ఎవరు ఫాలో కాదు. ఓకే, సో ఈ మూడు బిల్స్ తీసుకురావడం వల్ల అంతా గొడవ జరిగింది. అమిత్ షా గారు ఏమో మొరాలిటీ అంటారు, జైలుకి వెళ్ళిన వాళ్ళు కాన్స్టిట్యూషన్ పోస్ట్ ఎందుకు అని అంటారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఏమో ఎందుకు ఇదంతా అగేన్స్ట్ ద లా, ఇదంతా మీరంతా ఫోర్స్ఫుల్గా చేస్తున్నారు, మమ్మల్ని తొక్కేసి మీరు విన్ అవుదామని ఓవరాల్ ఐడియా. సో దీనివల్ల వచ్చే కాన్స్టిట్యూషనల్ కన్సర్న్స్ ఏంటి అనేది మనకి మేజర్లీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్, ఆర్టికల్ 14, ఈక్వాలిటీ. రిమూవల్ ఆన్ అరెస్ట్ మే క్రియేట్ ఆర్బిటరీ డిస్క్రిమినేషన్. ఒక డిస్క్రిమినేషన్ క్రియేట్ అవుతుంది. వయలేటింగ్ ఈక్వాలిటీ బిఫోర్ లా. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. సో ఏంటి మీనింగ్? అరెస్ట్ చేయడం వల్ల మీరు అరెస్ట్ అయ్యారు కాబట్టి మిమ్మల్ని పీకేస్తున్నాం అనేది బేసిక్ పాయింట్. అంటే అరెస్ట్ చేసినంత మాత్రాన గిల్టీయా కాదా అనేది తెలియదు కదా. సో ద క్వశ్చన్ షుడ్ బి, ఆఫ్టర్ అరెస్ట్, unless proven guilty, they are not criminals or they are not convicts. They are convictions అనేవి జరగవు. సో అరెస్ట్ అయినంత మాత్రాన there is no proof that the person has done it. Therefore, just an arrest, mere arrest is not sufficient. దాంట్లో నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 21, డ్యూ ప్రాసెస్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్నోసెంట్ అంటిల్ ప్రూవెన్ గిల్టీ, ఈ ఫ్యాక్టర్ని అసలు మొత్తం కొట్టేస్తున్నారు బికాస్ దెర్ ఇస్ అన్ అరెస్ట్. దానివల్ల రైట్ టు లైఫ్, పర్సనల్ లిబర్టీ రెండు బొక్కబడిపోతాయి. అది మేజర్ పాయింట్. నెక్స్ట్ Article 19(1) Clause C, if you observe, political rights limits collective political choice by overturning mandate to mere arrest. So, this is major point. Article 19(1) Clause C will be the major bone of contention in the matter. Next, Article 75 and 164. This is going to violate a chance. Legislative prerogative సైడ్ స్టెప్స్ ద నో కాన్ఫిడెన్స్ రూట్ ఫర్ రిమూవల్. సో ఒకసారి అరెస్ట్ అయితే చాలు అని పెడితే, అరెస్ట్ అయితే దే ఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు ద కాన్స్టిట్యూషన్ పోస్ట్. కానీ మనకి నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఉంది. అరెస్ట్ అయిన మనిషి అన్లెస్ ప్రూవెన్ గిల్టీ హీ కెన్ స్టిల్ డూ సోషల్ సర్వీస్. సో అండర్ సచ్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ హ్యాపన్స్? నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్కి అవసరమే పడదు. అంటే ఒక కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొసీజర్ మనం నిర్దాక్షిణంగా తీసిపడేస్తున్నాం, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్. సో దానివల్ల లెజిస్లేచర్ ఒక అథారిటీ భయంకరంగా దెబ్బతిని పడిపోతుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ మోర్ కైండ్ ఆఫ్ అథారిటేరియన్ డిక్టేటర్షిప్ టైప్ అని బేసిక్గా చాలా మంది ఫీల్ అవుతుంది. అయితే ఇలా చేయడం వల్ల ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? ఫెడరలిజం పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సెంటర్ స్టేట్ రిలేషన్స్ భయంకరంగా ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతాయి. బేసిక్ స్ట్రక్చర్ డాక్ట్రిన్ భయంకరంగా బిస్కెట్ అవుతుంది. దీన్నే మిస్యూజ్ అంటారు, డెమోక్రసీ థ్రెట్ అంటారు. క్రిటిక్స్ ఎవరు? రాహుల్ గాంధీ, ఓవైసీ, మనీష్ తివారీ, వీళ్ళందరూ పొలిటికల్ వెండేటా తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళంతా అని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయడం జరిగింది. ఒక పార్లమెంట్ డెమోక్రసీ భయంకరంగా దెబ్బతింటుంది. దానివల్ల మిస్యూజ్ ఆఫ్ ఏజెన్సీస్ లైక్ ఈడీ టు టాపుల్ గవర్నమెంట్స్ కెన్ బి యూటిలైజ్డ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీళ్ళందరినీ ఒక పొలిటికల్ వెండేటాని ఈ క్యూట్ బాయ్స్ అనడం జరిగింది. సో ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ని బాగా దెబ్బతీస్తున్నారు, సెంట్రల్ స్టేట్ రిలేషన్స్ భయంకరంగా దెబ్బతింటాయి అని వాళ్ళు ఓవరాల్గా ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఖేయాస్ ఇన్ ద పార్లమెంట్. సో అయితే ఓకే, స్టోరీ బాగానే ఉంది. మనకి యూపీఎస్సీ యాంగిల్ ఎలా యూస్ఫుల్ ఒకసారి లెట్స్ హావ్ ఎ క్విక్ గ్లాన్స్. సో దీంట్లో మనకు పనికొచ్చే పాయింట్స్, మనకి యూస్ఫుల్ అయ్యే పాయింట్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్, ఒక బిల్లు పాస్ చేయాలి అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బిల్ వర్సెస్ ఆర్డినరీ లెజిస్లేటివ్ బిల్, దీని మీద ఒక క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ యాంగిల్, ఇది వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్.
అలానే లోక్పాల్ బిల్, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మనకి మోర్ దెన్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ అ హెవీ ఛాన్స్ ఆఫ్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ కమింగ్. ప్రిలిమ్స్ కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, బిల్ పాస్ చేస్తున్నారు, మెజారిటీస్ ఏంటి, స్పెషల్ మెజారిటీస్ ఏంటి, లోక్పాల్ ఎట్లా యాక్టివేట్ చేసుకోవచ్చు, నెక్స్ట్ బిల్ పాసేజ్ స్టైల్ ఎట్లా పాసేజ్ చేయాలి, యూజింగ్ సింపుల్ మెజారిటీయా, స్పెషల్ మెజారిటీయా, ఆ మెజారిటీ టైప్స్ కూడా విల్ కమ్ ఇన్ టు పిక్చర్ బిల్ పాసింగ్ లో. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ సింపుల్ ఆ స్పెషల్ మెజారిటీయా ఈ బిల్ పాసేజ్ స్టైల్, దాని మీద మనకి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్ వల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఇన్ అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్. ఎస్పెషల్లీ అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్ ఎప్పుడు ఉపయోగిస్తారంటే పబ్లిక్ ఆర్డర్ అండ్ అర్జెన్సీ మ్యాటర్. ఈ అర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చి పబ్లిక్ డిస్కోర్స్ ని డిస్టర్బ్ చేసే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మన ఈ అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో దిస్ అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎస్పెషల్లీ వెన్ ద ఇష్యూ విల్ డిస్టర్బ్ పబ్లిక్ ఆర్డర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ నేషనల్ ప్రయారిటీ అండ్ యాజ్ డీప్ అర్జెన్సీ. ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మనకి అడ్జోర్న్మెంట్ మోషన్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్లా ఆ ఆర్టికల్ గా రిలేటెడ్ గా కొన్ని మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ మనం డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు మీరు చూడాల్సింది అంటే స్కోప్ ఆఫ్ అ క్వశ్చన్. మెయిన్స్లో ఎట్లాంటి స్కోప్ ఉంది, ప్రిలిమ్స్లో ఎట్లాంటి స్కోప్ ఉందో ఇది మనం గుర్తు చేసుకుని ఇట్లాంటి మనం రెడీ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ మేక్ యువర్ ప్రిపరేషన్ సూపర్ నైస్. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, అండ్ ఆఫ్టర్ మేకింగ్ ఆల్ దోస్ నోట్స్ యూ హ్యావ్ టు రివైజ్, అండ్ రివిజన్ is the best method to prepare for UPSC. So these are all the major topics for today. Shaman Paidikonla signing off. Bye-bye.